ओम शांति 21/7/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ करी भल भावरे दैवी गुण धारण करवा उचित। काहाकु भी दुख देवा उचित नुहे। तुम मानंक भितरे कौनसी आसुरी चालीचलन देखा जिबा उचित नुहे। आजिर प्रश्न, केउं आसुरी गुण तुम मानंकर श्रृंगार को बिगाड़ी देउछि? केउं आसुरी गुण तुम मानंकर श्रृंगार को बिगाड़ी देउछि? उत्तर, परस्पर मध्यरे लड़े झगड़ा करिबा, रुसिबा, सेंटर रे विशृंखला सृष्टि करिबा, काहाको दुख देबा, ए सबु आसुरी गुण अटे, जाहाके तुम मानंकर सौंदर्य को बिगाड़ी देउछि। जो संतान माने बाबांकर होई जिबा परे मध्य एही आसुरी गुणगुड़ी को त्याग करते नाही, ओलोटा कर्म करि चलती, सेमानंकु बहुत क्षति सहिबाकु पड़े। प्रत्येक कर्मर हिसाब अलगा अलगा। बाबा पिता सहित धर्मराज मध्य अटंती। गीत भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। आत्मिक संतान माने जानिछंती जे उच्चरु उच्च हेउछंती भगवान। मनुष्य माने केवल गायन करुछंती, किंतु तुमे माने दिव्य दृष्टि द्वारा देखुछ। तुमे माने बुद्धि द्वारा जानुछ जे सिए आमको पाठ पढ़ाउछंती। आत्मा ही शरीर द्वारा पाठ पढ़ुछि। शरीर द्वारा सबु किछि आत्मा ही करुछि। शरीर विनाशी, जाहाको आत्मा धारण करी पाठ करुछि। आत्मारे ही समस्त पाठ निर्धारित होई रहिछि। 84 जन्म मध्य आत्मारे निर्धार्य होई रहिछि। तेणु प्रथमे निजको आत्मा मने करिबाकु हेब। बाबा हेले सर्वशक्तिमान। जाहांक ठारू तुममानंकु शक्ति मिलुछि। जोग द्वारा अधिक शक्ति मिलुछि, जाहा द्वारा तुमे माने पवित्र हेउछ। बाबा तुममानंकु विश्व उपरे राजत्व करिबा पाई शक्ति देउछन्ति। केते महान शक्ति देउछन्ति। अहंकारी वैज्ञानिक माने एते सबु विनाश पाई तियारी करुछन्ति। सेमानंकर बुद्धि विनाश निमन्ते, आउ तुममानंकर बुद्धि अविनाशी पद पाइबा पाई रहिछि। तुममानंकु बहुत शक्ति मिलुछि, जेउ शक्ति आधार रे तुमे माने सारा विश्व उपरे राजत्व करुछ। सेठारे प्रजांकर प्रजा उपरे राज्य हेब नाही, राजा राणींकर राज्य हेब। उच्चरु उच्च हेउछन्ति भगवान। समस्ते तांकु ही मने पकाउछन्ति। लक्ष्मी नारायणंकर मंदिर तियारी करी पूजा करुछन्ति, तथापि उच्चरु उच्च भगवान बोली गायन रहिछि। एबे तुमे माने जानुछ, एही लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक थिले। उच्चरु उच्च विश्वर राजत्व बेहदर बाबांक ठारू मिलुछि। तुम मानंकु केते उच्च पद मिलुछि, तेणु तुमे माने केते खुशी हेबा उचित। जाहांक ठारू किछि मिले तांकु मने रखि थांते ना। कन्यार स्वामी प्रति केते स्नेह रही थाए। स्वामी पाई प्राण मध्य दे दे थाए। जदि स्वामीर मृत्यु होई जाए तेबे हाय हाय करि थाए। ये तो पति मानंकर पति, जे कि सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कराइबा पाई तुमको दैवी गुण रे केते सजाउछन्ति। तेणु तुम मानंक भितरे केते निशा रहिबा उचित। दैवी गुण मध्य तुमको एहिठारे ही धारण करिबाकु हेब। बहुतंक भितरे वर्तमान पर्यंत आसुरी अवगुण रहिछि। लड़े झगड़ा, रुसिबा, सेंटर रे धर्म चक्र करिबा, बाबा सबु जानिछन्ति। एही भली बहुत रिपोर्ट आसुछि। काम तो महाशत्रु अटे, किंतु क्रोध मध्य कम शत्रु नुहे। अमुक प्रति स्नेह अछि, मो प्रति काहींकी नाही। अमुक कथा तांकु पचारिले मोते काहींकी पचारिले नाही। एहीपरि बहुत संशय बुद्धिवाला रहिछन्ति। राजधानी स्थापन हेउछि ना, तेबे एमाने केउ पद पाइबे? पदरे बहुत फरक रहिब। मेहनतर माने मध्य देख भल भल महल रे रही थांती। किए केउठी तो किए आउ केउठी रहुछन्ति।
ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଭଲ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ଆସୁରୀ ଚଳଣି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ଯଦି ନିଜେ ସୁଧୁରି ନାହଁ ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ସୁଧାରିବ? ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ପାଣ୍ଡବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟେ ନା? ସିଏ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏପରି କିଛି କର୍ମ କରିବ ତେବେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ହିସାବ ହିଁ ହିସାବ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ହିସାବ ରହୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରହୁଛି। କହନ୍ତି ଭଗବାନ ତୁମମାନଙ୍କର ହିସାବ ନେବେ। ଏଠାରେ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ବହୁତ ହିସାବ ନେବେ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଆମେ ଏହା ସବୁ କରିଛୁ। ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଗର୍ଭ ମହଲ ହେବ। ସେଠାରେ କେହି ପାପ ଆଦି କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ସେବା ନ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦାସଦାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସିଛ? ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାବାକ୍ୟ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏହି ନର୍କ ଛି ଛି ଦୁନିଆରୁ ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛି। ଯୋଗ ନଥିଲେ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ସୃଷ୍ଟିର ସାରା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯାଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଝାଇବାରେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ନାହିଁ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ମୋର ବିଚାର ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କିଭଳି। ଦୁନିଆରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏହା ଶେଷ ହୋଇଯାଉ। ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ। ଯିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବୁ। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ। ବାହାରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନଚେତ୍ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ ରହିଛି। ଯୋଗବଳ ଜମା କରିବାର ମେହନତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିବା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି
ନିଜର ଚାର୍ଟ ଲେଖ, ତେବେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କାମ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାହା କରିଆସିଥାନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚାର୍ଟ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବାବା କହିବେ ଯେ ଦେଖ କିପରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟୁ। ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସହନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିଲେ ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ବେମାର ହେଲେ ପଡ଼ି ରହିବ। କେହି କେହି ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଚିତ୍ର ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏହିପରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ସେବା କରିଲେ କେହି କେହି ବାହାରିବେ। ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ତାକତ ରହିଛି। ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ପରେ ସମୃଦ୍ଧି। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ପୁଣି ରହିଛି ଜ୍ଞାନର ବଳ। ଯୋଗରେ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯୋଗରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିବ। ବାବାଙ୍କର ମହିମାକୁ ଜାଣିଛ ନା? ବାବା କେତେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦା ସୁଖୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଡିସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସେବା କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେପରି ଶ୍ରାପିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କୁସନ୍ତାନ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶ୍ରାପିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଡିସର୍ଭିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ରସାତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଥବା କ୍ରୋଧରେ ଆସି ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସନ୍ତାନ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରିଫ୍ରେଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତାପ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା କର। ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ବାବା କାହାକୁ କ୍ଷମା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ କୃପା କରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଭଲ ମ୍ୟାନର୍ସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ନେଇ ଆସ। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ସମାଚାର ଶୁଣି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆମ ନାମରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଡିସର୍ଭିସ୍ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାୟା ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କେବେ ବି ଉପରକୁ ଉଠିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବାପାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନ ଯାଉ। କେହି କହିଦେବେ ତୁମର ବାପା କେତେ ଭଲ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଏକଦମ କୁପୁତ୍ର ଅଟ। ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ହରାଉଛ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ହରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖବରଦାର ହୋଇ ରୁହ। ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ଜେଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ ସମୟରେ ଯୋଗ ହିଁ କାମରେ ଆସିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ବତାଅ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ ଆଦି କେହି ମଧ୍ୟ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗତି ଦାତା କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗତି ଦାତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଶିବ ବାବା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ନାମ ତ ରହିଛି ନା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହେଉଛ। ବାକି ସେ ହେଲେ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ। ଧର୍ମସ୍ଥାପକଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦାତା କିପରି କୁହାଯିବ? ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଗଭୀର କଥା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଗୁରୁ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଲିବରେଟର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର, ଆମର ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ରହିବେ। ସେଠାରେ କାହାର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ନା? ଏ କଥା କେବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ମାନିବେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପୂଜାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମାନିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ଥିଲେ? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କୁହାଯିବ ଯେ ଏମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ଜଣାନଥିଲା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୂରା ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ଦରକାର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ବାସ୍, ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବୁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମନ ହଟିଯାଉଛି। ସେଠାରେ ସ୍ୱାମୀ, ସନ୍ତାନ ଆଦି ସବୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ମିଳିବେ। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ହେବ। ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ଅଧିକ ଲୋଭ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହାଲକା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ। ବହୁତଙ୍କର ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ରହୁଛି ଯେ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କୁହାଯାଏ, ଖୁସି ସଦୃଶ ଖୁରାକ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ନିଦରେ ଢୁଳାଇଥାନ୍ତି, ଗୁଟକା ଖାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି କୁହନ୍ତି, ବାବା ନିଦ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଭୋଜନ ସର୍ବଦା ଏକରସ ହେବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଭଲ ଭୋଜନ ହେଲେ ବହୁତ ଖାଇଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର।
आमे दुख हर्ता सुख कर्ता बाबांकर संतान, तेणु आमको काहाकू भी दुख देबार नाही। अपसेवा करी निजे निजको श्रापित करिबार नाही। 2 नंबर, निजर विचार को बहुत श्रेष्ठ एवं राजकीय रखिबाकू हेब। दयाशील होई सर्वदा सेवारे तत्पर रहिबाकू हेब। खाइबा पीबार लोभ को त्याग करिबाकू पड़िबो। आजिर वरदान, सचोट होई निजको बाबांक सम्मुखरे स्पष्ट करुथिबा चढ़ती कलार अनुभवी हुआ। निजको जहा अट जेपरी अट सेहीपरि ही बाबांक सम्मुखरे प्रत्यक्ष करिबा, एहा ही सबुठारु बड़रू बड़ चढ़ती कलार साधन अटे। बुद्धि उपरे जेउ सबु अनेक प्रकारर बोझ रहिछि, सेगुड़िको समाप्त करिबार एहा ही सहज विधि अटे। सचोट होई निजको बाबांक सम्मुखरे स्पष्ट करिबा अर्थ पुरुषार्थर मार्ग को स्पष्ट करिबा। केबे भी चतुरता पूर्वक निजर मनमत एवं परमतर योजना करी बाबांक बा निमित्त होइथिबा आत्मांक सम्मुखरे जदि कौनसी कथा रखुछ, तेबे एहा मध्य सचोटता नुहे। सचोटता अर्थात जेपरी बाबा जिए अटंती जहा अटंती पिलामानंक सम्मुखरे प्रत्यक्ष अटंती, सेहीपरि पिलामाने मध्य बाबांक सम्मुखरे प्रत्यक्ष हेबा दरकार। आजिर स्लोगन, सच्चा तपस्वी तांकु कुहाजिबो जेउमाने सर्वदा सर्वस्व त्यागीर पोजिशन रे रहुथिबे। सच्चा तपस्वी तांकु कुहाजिबो जेउमाने सर्वदा सर्वस्व त्यागीर पोजिशन रे रहुथिबे। ओम शांति। अव्यक्त इशारा, संकल्प शक्ति को जमा करी श्रेष्ठ सेवार निमित्त हुआ। वर्तमान ही भविष्यतर दर्पण अटे, तेणु वर्तमानर स्थिति रूपी दर्पण द्वारा निजर भविष्यत को स्पष्ट रूपरे देखि पारिब। भविष्यतर राज्य अधिकारी हेबा पाई चेक कर जे वर्तमान समय रे मो भितरे शासन करिबार शक्ति केते परिमाण रे रहिछि। प्रथमे निजर सूक्ष्म शक्ति गुड़िक जहाँकि तुमर विशेष कर्मकर्ता अटंती, निजर संकल्प शक्ति उपरे एवं बुद्धि उपरे संपूर्ण अधिकार रहु, तेबे जाई निजर भविष्यत को उज्ज्वल करि पारिब। ओम शांति।